नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। एही 2025 वर्षटी एक एपरी एक वर्ष हेबो जेउ वर्षरे न्यायर देवता एवं कर्म फलदाता शनि करिवे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन। तांको सह राहु केतु एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य एवं परिवर्तन। नवग्रह मानक मध्यरु सबुठारु बड़ बा प्रमुख चारोटी ग्रह एही वर्ष परिवर्तन करिबाकू जाउछंती निजर गति निजर राशि एवं नक्षत्र, जहा फलरे आपनक जीवन रे जेउ सब दुख कष्ट एवं समस्या चालुथिला ताहार अंत घटिबो। किंतु किपरि घटिबो एवं केबे घटिबो एवं केउ ग्रहंकर परिवर्तन रे घटिबो आजिर ए भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने सेथि पई आपण मानकर व्यस्त बहुल मध्यरु 10 मिनिट समय आपण मानक पई दियंतु एवं जानंतु किछि एभली कथा जहा सत्य हेबा पई जाउ अछि एवं आपनक जीवन रे समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउ अछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर सिंह राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करूथांती विश्वास करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय महालक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि एही वर्षर आरंभ रे। केतु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, बुध आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती, सूर्य आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती, शनि एवं शुक्र आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, गुरु आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु मु कहिबाकू जाउछि एही वर्ष आपणकर राशि रे शनि अढेई आरंभ हेबा पई जाउ अछि, किंतु एहा सुनी आपण भयभीत होंतु नाही। एहा आपणक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन आनिबाकू जाउ अछि। आपण जदि प्रत्येकटी जिंस को पॉजिटिव भाव रे नियंती आपणक जीवन रे निश्चय भाव रे पॉजिटिव परिवर्तन हेबो। आजिर ए भिडियो रे एही विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। एही वर्ष सबुठारु प्रमुख चारोटी ग्रह शनि गुरु राहु केतु एवं निजर राशि परिवर्तन करिवे एवं एही चारोटी ग्रह बड़ ग्रह होइथिबारु एमानकर गति बहुत मंथर होइथाए, जहा फल रे एमाने गोटिए राशि रु गोटिए राशि को चलन कले सेही राशि रे बहुत दिन पर्यंत रही थांती, जहा फल रे तांकर प्रभाव बहुत अधिक पड़ी थाए। एही 2025 वर्ष रे एही चारोटी जांक बड़ ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवा को जाउछंती, जहा फल रे समस्त ब्रह्मांड रे परिवर्तन आसीबो एवं आपनक जीवन रे मध्य एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपनकर समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत करिवो। मंगल आपणकर भाग्यर स्वामी आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती एवं वर्षर आरंभ रु आपणकर एकादश भाव को बकरी अवस्था रे आसीबे एवं पुणी थरे आपणकर द्वादश भाव को फेरी जिबे। तेणु करी आपण जदि एही समय रे कोनोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पई चाहुचंती तेबे आपण एप्रिल 14 तारिख परे एहा निष्पत्ति नियंतु, कारण एप्रिल 14 तारिख परे सूर्य जे कि आपणकर राशिर राशियाधिपति से आपणकर भाग्यर भाव को चलन करिवे एवं सेठारे उच्च स्थिति रे रहिबे तेणु करी एप्रिल 14 तारिख परे आपणकर भाग्य भरोसा रे आपण जहा भी बड़ डिसिजन नेउछंती आपणक पई शुभमय हेबो
ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବେ। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯାହା ନ କହିବା କଥା ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ବାଣୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କହିବା ବା ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କଟୁ କଥା କହିବା ଏହି ସବୁ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମକା ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟର ଅବଧି ଆପଣଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭରି ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଶନି ଏହି 2.5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଏହି 2.5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶନିଙ୍କର ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇରେ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନିଚସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି, କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, କାରଣ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବା ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବଢ଼ିଯିବ।
ସନ୍ତାନ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦିଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କେହି ରୋକ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡେଲି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ବା ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ବିବାହକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଏହା କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। କେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଚତୁର ଏବଂ ଚାଲାକ ବନାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।